आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद आंध्र प्रदेश रे 13,430 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर आसंता काली उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे प्रधानमंत्री। 3 दिनिया भारत गस्तरे आसी आज नुआदिल्ली रे पहुंचिले ब्राजिल रो उपराष्ट्रपति। 2047 सुधा विकसित भारत गठन दिगरे बंदर क्षेत्रर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहिले बंदर जहाज चलाचल और जलपथ मंत्री। पूर्वतन राष्ट्रपति तथा विशिष्ट वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज जन्मवार्षिकी अवसर में श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछि कृतज्ञ राष्ट्र। एवं छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में आज 10 महिला समेत 27 जन माओवादी पुलिस निकट में आत्मसमर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली आंध्र प्रदेश गस्तरे जिबे। एही गस्त अवसर में श्री मोदी नंदियाल जिलार श्रीशैलम स्थित श्री भ्रमरंब मल्लिकार्जुन स्वामी भारला देवस्थान रे पूजार्चना करिवार कार्यसूची रही। सेठारे श्री शिवाजी स्फूर्ति केन्द्र मध्य श्री मोदी परिदर्शन करिवे। अपराह्न रे प्रधानमंत्री कुर्नूल ठारे प्राय 13,430 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन तथा भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ, ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗେରାଲ୍ଡୋ ଆଲ୍କମିନ୍ 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଆଲ୍କମିନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ଆଲ୍କମିନ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିକଟ ଅତୀତରେ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 20 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଲ୍କମିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବହୁବିଧ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व आज नमो ऐप जरिया दलीय बूथ स्तरीय कर्मी कथबार्ता कर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जरिया आलोचना समय एनडीए को यह निर्वाचन में जिताइबा लगी मिलित भाव प्रयास करने लगी श्री मोदी बिहार दलीय कर्मी को आह्वान देइछन्ति। से कहते यह निर्वाचन में जनता दल संयुक्त, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोकमोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बीजेपी सहित मेंट कर सबु दलर प्रार्थी मानकर विजय लगी कठोर परिश्रम करने को से दलीय कर्मी को परामर्श देइछन्ति। राज्य तथा देश में एनडीए सरकार द्वारा कार्यकारी करा जाउथबा विभिन्न जन कल्याणकारी योजना गुड़िकर सुफल संपर्क में जन सचेतनता सृष्टि करने उपरे मध्य श्री मोदी यह अवसर में गुरुत्व आरोप करछन्ति। बिहार विधानसभा निर्वाचन लगी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज लखीसराय निर्वाचन मंडली निजर नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। एही समय अन्यतम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। बीजेपी पक्षर राज्य विधानसभा निर्वाचन लगी आउ 12 जन प्रार्थी नाम घोषणा करा जायछि। सेमानक मध्यरे लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को आलीनगर टिकट मिलिथिबा बेले पूर्वतन आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सार आसन प्रतिद्वंदिता करेंगे। डॉक्टर सियाराम सिंह को दल बाढ़ आसन लगी प्रार्थी करथिबा बेले आगियाओ निर्वाचन मंडली महेश पासवान लढ़िबे बोली बीजेपी पक्षर सूचना दिया जायछि। एथिसहित बीजेपी एही निर्वाचन लगी 83 जन प्रार्थी नाम घोषणा कर सारी।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ମ୍ୟାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ $30 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ମ୍ୟାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ବନ୍ଦରରେ 46 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୌରଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ବନ୍ଦରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ କୃତଜ୍ଞ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଭାରତର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ପଥକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଥିଲା ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କଲାମ ଯୁବ ମାନସକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। केनियार पूर्वतन प्रधानमंत्री राइला ओडिंगाଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଇଲା ଜଣେ ବିଜ୍ଞ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଭାରତ କେନିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଦିନଠାରୁ ରାଇଲା ଓଡିଗାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନେକ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଭାରତବାସୀ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରାଇଲାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରିଣୀ ଆମରାସୁରିଆ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆମରାସୁରିଆଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଭାରତର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 10 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 27 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ମୋଟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଶରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 6ରୁ 3କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର, ସୁକମା ଓ ନାରାୟଣପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସ୍ୱରୂପ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅପରେସନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 312 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 1600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଓବାଦୀ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 13,430 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛି କୃତଜ୍ଞ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।